নিউজ 18 বাংলায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মঞ্জিরা। औरंगाबादে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, যেখানে 17 জন শ্রমিককে পিষে দিল মালগাড়ি। মধ্যপ্রদেশের বাড়িতে হেঁটে ফিরছিলেন এই 19 জন শ্রমিক এবং ক্লান্ত হয়ে 45 কিলোমিটার রাস্তা হাঁটার পর তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং ঘুমিয়ে পড়েন ওই ট্র্যাকের ওপরেই, এবং সেখানেই তাদের ওপর দিয়ে মালগাড়ি চলে যায়। ঘটনাস্থলে 14 জনের মৃত্যু হয়। আমাদের मुंबईर सीनियर एसोसिएट एडिटर अमित राय संगे रही। अमित जी, लेटेस्ट अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, अगर अभी के अपडेट की बात करें तो 16 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। एक घायल है, उसका इलाज जो है नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। 4 लोग जो है दूर बैठे थे पटरी से, वो बच गए हैं, लेकिन वो इस समय सदमे में है। जैसे ही उनकी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी ठीक होती तो उनसे पूछताछ की जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको दे दूं कि ये सारे लोग जो है एमपी से जुड़े हुए लोग थे। तो एमपी के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हादसे पे दुख जताया। उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से फोन पे बातचीत करके हादसे की जांच और मृतक मजदूरों के परिवारों की सहायता करने की मांग की, और मृतक मजदूरों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की सीएम एमपी शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है। और मध्य प्रदेश सरकार जो है औरंगाबाद एक विशेष विमान और टीम भेज रही है, जो घायल मजदूरों के उपचार सहित मृतक मजदूरों की समुचित व्यवस्था करेगी। और इस पूरे मामले को लेकर एमपी सीएम जो है वो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के संपर्क में है और घायल मजदूरों के उपचार संबंधी अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ले रहे हैं। तो फिर अमित जी ये बताइए, कुल मिला के कितने वहाँ पे मजदूर थे? देखिए, जो अभी स्थानीय पुलिस की माने तो कुल मिलाकर 21 लोग बताए जा रहे हैं। 16 लोगों की मृत्यु हुई है, एक घायल हुआ है और 4 लोग जो है उस समय पटरी से दूर बैठे हुए थे, तो वो बच गए हैं। लेकिन ये हादसा इतना दर्दनाक था कि उसका असर जो है उनके दिमाग पे आ चुका है। वो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, सदमे में है वो चारों लोग। वो जैसे ही ठीक होते हैं और कुछ बताने की स्थिति में आते हैं तो उनसे जो स्थानीय पुलिस है वो पूछताछ करेगी। तो इस पूरे मामले को लेकर ये समझ में आ रहा है कुल 21 लोग थे, 16 की मृत्यु, एक घायल और 4 लोग जो है बच गए हैं, जो इस समय सदमे में है। पर अमित जी ये बताइए, ये जिनके मौत हुए हैं इन लोग तो पटरी के ऊपर ही थे और सो गए थे, तो जो लोग पटरी के दूर खड़े थे वो लोग क्या यह हादसा देख रहे थे? फिर वो लोग कुछ नहीं कहा इस बारे में? देखिए, वो लोग भी सो गए थे। जैसा कि रेलवे की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है कि ये सारे लोग जो है मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल के रहने वाले हैं, एसआरजी स्टील कंपनी में काम करते थे। और कल देर शाम 7 बजे ये सारे लोग जो है जालना से सड़क के सहारे जो है निकले और बदनापुर पहुंचने के बाद पटरी के सहारे औरंगाबाद की ओर निकल पड़े। और लगभग 45 किलोमीटर सफर करने के बाद थक हार कर ये लोग आराम करने गए। जो बगल में जो 4 लोग थे वो लोग पटरी के नीचे सोए हुए थे, इसलिए उनकी जिंदगी बच गई। और चूंकि जो रेलवे का जो स्टेटमेंट आया है कि जैसे ही लोको पायलट ने देखा यहाँ पर, उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देरी हो गई थी और ट्रेन जो है इन लोगों के ऊपर से गुजर गई थी। तो जो लोग जो है पटरी के आसपास सोए हुए थे वो लोग बच गए। जो पटरी पर सोए हुए थे 16 लोग, उनकी मृत्यु हो गई है और एक जो है घायल है, उसका इलाज जो है नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। वहीं अगर एमआईएम के जो एमपी है, सांसद है जो वहाँ पे स्थानीय सांसद, उन्होंने ट्वीट करके बयान दिया है कि जिस तरह से यहाँ पे मजदूरों की मृत्यु हुई है वो बेहद दुखद है यहाँ पर। और सरकार को अगर और अधिक रक्त नहीं चाहिए, यानी उन्होंने केंद्र सरकार पे निशाना साधा है, राज्य सरकार पे कहा उन्हें और अधिक रक्त नहीं चाहिए, तो उन्हें तत्काल इन मजदूरों के घर तक पहुंचने के लिए अधिक गाड़ियों और बसों की व्यवस्था करनी चाहिए। वरना ऐसे ही ये मजदूर पलायन करते रहेंगे और ऐसे ही दर्दनाक जो हादसे हैं वो हम सबके सामने आते रहेंगे। जी अमित जी, और एक बात बताइए, ये जो 4 मजदूर जो बच गए हैं इनको अभी कहाँ पे रखा गया है? इन्हें जो है नजदीकी अस्पताल में जो है रखा गया है। हालांकि ये घायल बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा इनके मैंने आपको बताया कि इनके जहन पे जो है गहरा सदमा लगा है, तो इनका तो इलाज जो है वहाँ पे हो रहा है। जैसे ही ये सदमे से उभरते हैं और कुछ बताने की स्थिति में आते हैं तो स्थानीय प्रशासन जो है इनसे पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी लेगा। জি, अभी तक के लिए शुक्रिया। মুম্বাইয়ের সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট এডিটর অমিত রায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি যেরকমটা বললেন, মোট 21 জন পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন এখনো পর্যন্ত যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে 16 জনের মৃত্যু হয়েছে, একজন গুরুতরভাবে জখম হয়ে রয়েছেন হাসপাতালে, তিনি স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, এবং 4 জন পরিযায়ী শ্রমিক যারা এই মুহূর্তে
আহত হননি কিন্তু এই মুহূর্তে একটা ট্রমার মধ্যে রয়েছেন, তাদেরও প্রাথমিকভাবে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে রাখা হয়েছে এবং তারা যখন কিছু বলার মধ্যে অবস্থায় আসবেন তাদের থেকেই গোটা ঘটনাটা আসলে কি ঘটেছিল সেটা জানার চেষ্টা করা হবে। এবং ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান মৃতদের পরিবার পিছু 5 লাখ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন औरंगाबादेर पुलिस सुपर, তিনি কি বলছেন শুনবো। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए कैसे निकले वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ট্রাকে অনেককে দেখতে পান চালক, ট্রেন থামানোর চেষ্টাও করেছিলেন চালক, কিন্তু দুর্ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রেল। টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি আবির ঘোষাল। আবির, রেলওয়ের তরফ থেকে কি বলা হচ্ছে ঘটনা সম্পর্কে? দেখো, রেলের তরফ থেকে যেটা জানানো হচ্ছে, যিনি লোকো পাইলট যিনি ছিলেন ওই ফ্রেট ট্রেনের, তিনি যখন সামনে দেখতে পান তিনি এমার্জেন্সি ব্রেক কষার চেষ্টা করেন এবং তিনি এমার্জেন্সি ব্রেক অ্যাপ্লাইও করেছিলেন, কিন্তু যে নির্দিষ্ট দূরত্বে ট্রেনটি ছিল এবং যেখান থেকে লক্ষ্য করতে পারা গিয়েছিল তাতে ততক্ষণে ওই ট্রেনটি যে লাইনের ওপরে যে 16 জন বা সমস্ত শ্রমিকরা ছিলেন তাদের ওপর চলে এসছে। তো এই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রেলের যেটা বক্তব্য, যে যখন সামনে লাইনের ওপরে কোনো ধরনের জিনিস লক্ষ্য করতে পারা যায়, এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তারা বলছেন যে কোনো পশু পাখি তো থাকলেও তারা সাধারণত হর্ন দেন এবং তারা ট্রেনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে যেহেতু লাইনের মধ্যে একাধিক মানুষ রয়েছেন, সেটা বুঝতে পারার পর একাধিকবার যে হর্ন সেটা দেওয়া হয়েছিল এবং ব্রেক সেটা প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে রেলের বক্তব্যের যে জায়গা, যে লাইনের ওপর সাধারণত মানুষের এভাবে হেঁটে যাওয়ার কথাও নয় বা লাইনের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ার কথাও নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে কেন শ্রমিকরা সেখানে এসে লাইনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন সেই প্রশ্ন তারা পাল্টা তুলতে শুরু করেছেন। তবে গোটা ঘটনার ইতিমধ্যে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ওই ফ্রেট ট্রেনের যিনি মোটরম্যান যিনি ছিলেন, তার লোকো পাইলট যিনি ছিলেন, তাকে ওই বিষয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এবং স্থানীয়, যেহেতু যে সময়টা দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভোরের দিকে, সে সময় স্থানীয়দের কোনো এখনো পর্যন্ত কেউ দেখেছেন এমন কাউকে এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যেহেতু রেলের আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন, রেল পুলিশ পৌঁছেছেন, তারাও সেই জায়গাতে জিজ্ঞাসাবাদ করার চেষ্টা করছেন। আমি একটা কথা একটু বোঝার চেষ্টা করবো, যে তুমি এটা বলে যে ব্রেক কষার চেষ্টা করে এমার্জেন্সি ব্রেক দিয়েছিলেন, এই জায়গাটা, এই যে গতি কমানো, ব্রেক কষা কতটা সম্ভব হয় এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে? দেখো, একটা নির্দিষ্ট গতি নিয়ে ট্রেনটি আসছিল এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যে দূরত্ব থেকে, এখন সেটা পরিষ্কার না যে কতটা দূরত্ব থেকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, যেটা কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে প্রাক্তন রেলকর্তা যেটা সুভাষ রঞ্জন ঠাকুরও যেটা বলছিলেন, যে মোটরম্যানের ক্ষেত্রে তার যে ভিশন সেটা কি অবস্থাতে ছিল সেটা সবচেয়ে বেশি দেখার জায়গাতে রয়েছে। এবং ওই জায়গাতে যদি লাইনে যদি কোনো বাঁক থাকে, কোনটা যদি কোনো কার্ভ পজিশনে থাকে, তখন তার এটা দেখার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকে, বা সরাসরি যদি লাইনটি সেখানে থাকে তার দেখার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। ফলে এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ওই চালক তিনি নির্দিষ্টভাবে বলতে পারবেন যে ঘটনাটি ঠিক কি সময় যখন ঘটে তখন কি অবস্থার মধ্যে তারা ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে রেল বারবার ধরে জানাচ্ছেন যে মোটরম্যান তিনি চেষ্টা করেছিলেন সেখানে ট্রেনটিকে থামানোর জন্য বা ব্রেক অ্যাপ্লাই করা, হয়তো তিনি করেও ছিলেন, কিন্তু যে দূরত্বের মধ্যে ট্রেনটির ব্রেক অ্যাপ্লাই করা ততক্ষণের পর্যন্ত মানুষগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত লাইনের উপর থেকে সরে যেতে পারেননি, তার জেরেই দুর্ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে। আমি তোমাকে আপাতত ধন্যবাদ। এবং রেলওয়ে তরফ থেকে টুইট করা হয়েছে, সেটা আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছিও একই সঙ্গে। এবং এই গোটা ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী, শ্রমিকদের মৃত্যুতে যন্ত্রণা পেয়েছি। রেলমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে, পরিস্থিতির দিকে নজর রয়েছে। টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গোটা ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করছেন বিরোধীরা। আমরা কথা বলেছিলাম সিপিএম নেতা মোহাম্মদ সেলিমের সঙ্গে, আমরা কথা বলেছিলাম অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গেও। সবথেকে বড় কথা যে পরিযায়ী যারা শ্রমিক তারা নিতান্ত বাধ্য হয়ে, আউট অফ ডেসপারেশন যাকে আমরা বলতে পারি, হতাশ হয়ে, তারা দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে
তারা ঘরে ফিরতে চাইছে। ঘরে ফেরার তারা তাদেরকে প্রতি মুহূর্তে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর এই ঘরে ফেরার রাস্তা বন্ধ করতে চাইছে সরকার। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে আজ তাদেরকে এই রাস্তা নিতে বাধ্য হতে হলো কেন? যদি সরকার একটা পরিকল্পিত ভাবে যদি পরিযায়ী শ্রমিকদের রাখা, খাওয়া, ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করতে পারত, তাহলে তারা এই রকম ভাবে হতাশগ্রস্ত হয়ে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে কোনো কিছুর পরোয়া না করে বাড়ি যাবার তাড়নায় এইভাবে এই ভয়ঙ্কর পথ তারা গ্রহণ করতো না। আমি তাদের জন্য দুর্দান্ত ভাবে ব্যথিত। লকডাউনটা এমন ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হলো উইদাউট প্ল্যান এবং মানবিকতা রহিত, যার ফলে আজকে কি দাঁড়াচ্ছে, যেটা ছিল স্বাস্থ্যের সংকট সেটা হয়ে গেল একটা বিশাল ভাবে হিউম্যান ট্র্যাজেডি, মানবতার সংকট। এবং এটার জন্য এই প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্য মোদী সরকারের দায়ী। কারণ লকডাউন করার সময় তিনি থালি বাজানোর কথা ভেবেছেন, ফুল ছড়ানোর কথা ভেবেছেন, কিন্তু অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিক যারা ঘরের বাইরে আছে, নিরন্ন অভুক্ত মানুষ, দুর্দশাগ্রস্ত, তারা বাড়ি ফিরবে কি করে? প্রচার করাচ্ছে বিজ্ঞাপন দিয়ে যে স্টে হোম। তো যাদের ঘর নেই, যারা ঘর থেকে দূরে আছে, যারা ঘর নির্মাণ করেছে অথচ যাদের নিজের ঘর নেই, তাদের জন্য শেল্টারের ব্যবস্থা করা হয়নি, রেশনের ব্যবস্থা করা হয়নি। সরকার ঘোষণা করেছিল ক্যাশ ট্রান্সফার, সরকার বড় বড় বুগনি দিয়েছে। এবং গতকাল বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে আমি অ্যাকিউজ করছি প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলেছেন যে বুদ্ধ সত্যের পূজারী। কি বলেছেন? যে আমরা যার যা প্রয়োজন আছে আমাদের সরকার সবটা করছে। পিএম কেয়ারের নামে কার কেয়ার করছেন? এই যে পরিযায়ী শ্রমিক মারা গেল, কারণ যাদেরকে জন্য ট্রেন দেওয়া হচ্ছে না, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যেরও, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তারা ট্রেন দিতে চাননি, অনুমতি দিচ্ছেন না, অথচ মানুষ ফিরবে। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে মারা গিয়েছে, এখানে জিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে, অবসন্ন হয়ে গিয়েছে। এরা কি ভারতবাসী নয়? বিরোধীরা রাজনীতি করছে, আমরা কথা বলেছিলাম বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে, এমনটাই তার বক্তব্য। এখন তো সব জায়গায় কেন্দ্র সরকারের ভূত দেখছে, করার কিছু নাই। সারা বিশ্বেতে মোদী এবং তার সরকারের জয় জয়কার হচ্ছে, আর এনারা এখানে দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কেউ যদি রেল লাইনে শুয়ে পড়ে সেটাও কেন্দ্রের দোষ। আর যে রাজ্যের লোক তারা, সেই রাজ্যের সরকারের কোনো দায় নেই। তার কোথায় কত নাগরিকরা আটকে আছে সে রাজ্যের করে কোনো হিসাব আছে কি? তারা কেন ব্যবস্থা করলেন না? তারা কেন কেন্দ্র সরকারকে বললেন না যে আমার লোককে ফিরিয়ে আনো? আর কেন্দ্র সরকার তাদের ফেরার জন্য এখন যখন ট্রেন চালু করেছে, এখানকার রাজ্য সরকার কি চেয়েছে দিয়ে আনতে, বা ট্রেনের অর্ডার দিয়েছে, বা কতজন কোথায় আছে কোনো হিসাব আছে? সেখানে সব ব্যাপারে সমালোচনা করে নিজের দায়িত্ব শেষ করছেন যারা, মানুষ তাদেরকে তো বুঝিয়ে দিচ্ছে ইলেকশনে। যেন অভ্যাসটা পাল্টাবার দরকার আছে, সব বিষয় নিয়ে রাজনীতি করার দরকার নেই। অ্যাক্সিডেন্ট। এই যে লোকেরা চাকরি করতে গেছে তাকে কেন্দ্র নিয়ে গেছিল ডেকে, এইখানে চাকরি দিতে পারেননি বলে তারা ওখানে গেছেন। এটা তো রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা। রেল বোর্ডের অতিরিক্ত সদস্য সুভাষ রঞ্জন ঠাকুরের সঙ্গেও আমরা কথা বলেছিলাম, তিনি কি বলছেন শুনবো। রেল লাইন দিয়ে আসাটা সবসময় কিন্তু আনসেফ, কারণ রেল লাইন দিয়ে তো ট্রেন চলবে, রেল লাইন দিয়ে তো কোনো লোকের আসার কথা নয়। কিন্তু কোনো কারণে হয়তো বড় রাস্তা ওনারা অ্যাভয়েড করছিলেন, পুলিশ চেকিং এর জন্য হোক, যে কোনো কারণেই হোক, রেল লাইন দিয়ে যাচ্ছিলেন যে এখানে হয়তো চেকিং হবে না সেই জন্য। কিন্তু তার ফলে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটে গেল। এখন রেল লাইনে পাইলটকে আমরা কি ঠিক দোষ দিতে পারছি না, এই কারণেই যে পাইলট তো শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখেছেন, ওনাদেরকে দেখে চেক করবার চেষ্টা করেছেন, চেকিংটা করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে এই ঘটনাটা ঘটেছে। তাছাড়া রেলের এখন আরেকটা জিনিস আছে, রেলওয়েতে যেহেতু প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলছে না, সেই জন্য সবসময় যেটা পেট্রোলিং হয় সেটা তো হবে না, খালি রুটিন মেনটেন্যান্সের জন্য যেটুকু স্টাফ দরকার সেটুকু স্টাফ দিয়েই কাজ করবে। মানে পাইলটরা যখন ট্রেন চালান তখন সামনে একটা অ্যানিম্যাল পড়লে ওনারা সেটাকে রান ওভার করবার জন্য অ্যাভয়েড করেন। এটা তো মানুষ তো অনেক বড় কথা। লকডাউনে চাক্কা বন্ধ, রিক্সা চলে না, রুজিও বন্ধ, কিন্তু কতদিন? উপায় না দেখে বেনারস থেকে নিজের রিক্সা নিয়েই হাওড়ার বালির দিকে রওনা দেন কিশোর সাউ। কিন্তু বাংলায় ঢোকার মুখে ঝাড়খণ্ডে 1 মাস আটকে পড়েন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে। অবশেষে বাড়ি ফেরার সবুজ সংকেত মিলেছে। ছোট্ট রিক্সা, তাতেই অগোছালো সংসার। হাঁড়ি, কলসি, বাসন, বিছানা, ত্রাণে পাওয়া চাল, আলু, কি নেই? এই নিয়েই বেনারস থেকে বেরিয়ে পড়েছেন হাওড়ার বালির বাসিন্দা কিশোর সাউ। 30-35 বছর ধরে বিশ্বনাথ ধামে রিক্সা চালান কিশোর। লকডাউনে আচমকাই থমকে যায় প্যাডেল, ফেরার পথ বন্ধ। অগত্যা বাড়ি ফিরতে রিক্সাই ভরসা। 28শে মার্চ 2020
রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কিশোর। বাড়ি পৌঁছতে হবে যেভাবেই হোক। 3রা এপ্রিল 2020। 450 কিলোমিটার পথ পেরিয়ে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানার ডুবুডি চেকপোস্টে পৌঁছে আটকে পড়েন কিশোর। বাংলায় ঢোকার অনুমতি মেলেনি। ঝাড়খণ্ডে তাকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়। এখানে এই করোনা ভাইরাসের জন্য এখানকার সব লোকাল যাত্রী সব বন্ধ হয়ে গেল। আসতে আমার 8 দিন লেগেছিল। গত মাসের 28 তারিখে বেরিয়েছিল। 1 মাস কেটে যায়। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের কথা কানে আসে। মরিয়া কিশোর বুধবার ফের চেকপোস্টে গিয়ে কোয়ারেন্টিনে থাকার নথি দেখান পুলিশকে। মেলে অনুমতি। আর মাত্র 250 কিলোমিটার পথ। চড়া রোদে 2 পায়ের চাপে জোরসে চলছে প্যাডেল। রিকশার চাকায় দূরত্ব কমছে। আর কতটা পথ পেরোলে তবে বাড়ি ফেরা যায়। আসানসোল থেকে দীপক শর্মা, নিউজ 18 বাংলা। লকডাউনের মাঝে বাঁকুড়ার লজ থেকে উত্তরপ্রদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন ডাক বিভাগে প্রশিক্ষণরত যুবক। বাড়ি পৌঁছে শারীরিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে তিনি করোনা পজিটিভ। খবর আসার পরই হইচই পড়ে যায় বাঁকুড়া জেলার প্রশাসনে। গ্রামীণ ডাক সেবক হিসেবে সদ্য চাকরি। উত্তরপ্রদেশের যুবকের প্রথম পোস্টিং বাঁকুড়ায়। মার্চে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। থাকতেন কালীতলার একটি লজে। 9 দিন আগে তিনি ফিরে যান উত্তরপ্রদেশে। বাড়ি ফিরেই তার শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। লজ মালিক জানিয়েছেন, বাড়ি ফিরতে 29 এপ্রিল গাড়ির খোঁজ করেন যুবক। তাকে নিয়ে যেতে রাজি হননি কোনো গাড়ি চালক। শেষমেশ হেঁটে কেরানীবাঁধ এলাকায় পৌঁছে যান যুবক। 60 নম্বর জাতীয় সড়কে একটি লরিকে অনুরোধ করে তাতেই চেপে বসেন যুবক। সে টাকে করে গেছে। আমার বিশ্বাস এবং যারা বোর্ডার এখনো 4 জন আছে তাদের বিশ্বাস যে ও রাস্তাতেই হয়েছে। করোনা সংক্রমণের খবর আসতেই তৎপর হয় জেলা প্রশাসন। কালীতলার লজে যান পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকেরা। কর্মী ও আবাসিক মিলিয়ে 6 জনের শারীরিক পরীক্ষা হয়। ওই যুবকের রুমমেটকে লালারস পরীক্ষার জন্য বাঁকুড়া মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া থেকে মৃত্যুঞ্জয় দাস, নিউজ 18 বাংলা।